कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कुछ इसकी खबर भी है तुमको? वो सोच जहन्नम क्या होगा, जिस आग का ईंधन इंसान होगा, उस वक्त का आलम क्या होगा। ये घुंघरू गले का बोलेगा और सांस का डोरा टूटेगा। जब रूह खिंचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। एक बार खता अगर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक आंसू यहाँ का बेहतर है, उधर का गर ये फयम्मम क्या होगा। ये हाल है दुनिया हाजिर का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस दर का जब ये आलम है, उस हश्र का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुमको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। नियत इबादत दरूद शरीफ रुवाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख अज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा, बिलखुसूस नमूने अस्लाफ, हर दिल अजीज शख्सियत ज़िक़दर ज़िवक़ार जनाब मौलाना पीर इशफाक साहिब दामत बरकातुहुम व दामत फुयूज़ातुहुम व दामत हयातुहुम। लायक सद एहतराम जनाब मुफ्ती मौलाना इसराइल साहिब, ज़िक़दर ज़िवक़ार जनाब मौलाना मोहसिन अली साहिब, और मेज़बान मुकर्रम जनाब क़ारी शाकिरुल्लाह साहिब, फर्जंद मोहम्मद जावेद साहिब, ज़मुस्तासु दीगर उलमाए किराम और गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानान दे ज़िक्र जमा केदल द मरहुम मुहतरम सजाद अनवर साहिब, चिदा मोहम्मद अनवर बाबा फर्जंद अर्जुमन ईसाल सवाब मुनासबत सरव द मौजू मुताबिक चंद गुजारिशात बाय रोड ना बाय एयर स्टासु मखे के होदल वालम पागिन मखे स्टासु द पूल तवज्जो वालम वाय सवालम मा खो पेजने कना सवालम हुजूर वाय सवालम पीर से द सखल को पदे दर्द हुई सरदार हकाने हुई चे तवज्जो मैं खदार चाहबल तक कलाम दे खबरी की सुख पर बयान और गुफ्तगू कलाम खबरों की चिदी डेर हुई। हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह द मदरसे काजी से काजी मोहम्मद अमीन से दागत तक कलाम बचू हर द्रिसलूर में तबाद बचू दारुल हकाने शेख उल हदीस उस्ताद उल उलमा उस्ताद उल मुजाहिदीन डॉक्टर शेर अली शाह अल मदनी जमा उस्ताद दागत तक कलाम अला कुल्ल हाल सुख की खबरी की हुई और जुमला पके बार बार हुई लदी डीर मुशरम तक के कलामी यो सु खबर न पस हुई औरी या लग साथ पस ए जी से औरी और दचा तक के कलामी वक्त दी अब या लग साथ पस हुई वक्त दी और द डीर मुशरम तक के कलाम दासी न सब पोश बिया लग साथ पस हुई न सब पोश और दचा तक के कलामी जो है डेर हुई सुख चिदी पके डेर हुई सुख चिकम दे डेर हुई जमुन जा के तबलीग वाला आमिर से दागत तक के कलाम दे अगदा डेर हुई अगवी कामयाबी अल्लाह पदीन की खिदा अल्लाह बराजिकू गश बकू शबी जमील बजू दागत तक के कलाम जमा तक के कलाम से शबे नस्तासु तवज्जो वाला सुख च वपाची दत मय्यत हुई दे वरासाव ते मिली की अहले मय्यत सुख च वपाची दत मय्यत हुई वरासाव ते अहले मय्यत हुई द मय्यत अहकाम जुदा दी उलमाए देवबंद पे किताबों ने लिखली अहकामुल मय्यत और द वरासाव द पारा जुदा अहकाम दी द मय्यत द पारा ईसाल सवाब और द अहले मय्यत द पारा ताज़ियत द मय्यत द पारा ईसाल सवाब दी दाज़ान जुदा मौजूद सदक़ों का खैरातों का तिलावतों का जिक्र का दरूद शरीफ हुआ है 70,000 मरतबा द कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र का अवाई रबा दी अजर सवाब दी मय्यत तगुर से दा सवाब रसी कने इंडिया के खैरन गोन तरावती विधान रसी
ما صدیق رسول رسول دی الله کی څوک کی ثوابونه څوک رسي او څوک قبلي او څوک نه قبلي دا د بادشاہ خو د زما استا په کې سوې مده او څوک چې وفات شوی دی ژوندو سره به تعزیت کې خیبر پختونخوا کې ورته دعا وي اٹک تراشه تاسو امور اس کې دې شبا اٹک کې صبر وران اٹک کې ملپور حضرت بلکې پنجاب کې ورته فاتحه وي صبر ته وي هغه ورته فاتحه کم حضرات چې پنجاب کې دوستان لري چې د غمون نتلی متحد عرب امارات کې حجاز مقدس کې سعودي دوبه قطر شارجه کې هغه ورته تعزیت وي دا نمونه جدا جدا د مقصد یو دی که پنجاب ولا ته فاتحه وي خو عمدغه شان کینی او که خیبر پختونخوا کې دعا وي او یو مطلب دی زبط مطلب راواخلم تعزیت د دې تعزیت مطلب د تسلی څوک چې وفات شوی دی د دې ورثاو له تسلی ورکړي او دا تعزیت چې څنګه نارینه کولی شي نو زنانه هم کولی شي خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کومه زنانه د جنت صادره غواړي اوس خلکو د حیا صادره راو د جنت صادره غواړي کومه زنانه او بعضی ټیم کې لږه سختي مخې څه شي ځکه بعضی خلک زه اکثر وایم په نصیحت کې څوک سمېده هغه تبلیغیانو سم کړي او دا نور انشاءالله ما ته پرېږده ډېرو باندې به درله توبې وباسم انشاءالله ولكن تکفیه الاشاره والکمثل کوتکن ولور عقل سړي په اشاره او په نصیحت پوهېږي او دې کمثل نه را بغیر بهرحال ایصال ثواب داسې کلمات چې تسلی ملو شي لکه مال به جواب راکړي که د یو کور یو خاندان یا د یو پارټۍ مشر سړي مړ شو او د دې پارټۍ کارکونانو سره خلک کېناستل او د دې پارټۍ کارکونانو ته وایي وطن پاک ته وایي اور ویرونو ته وایي خورایانو ته وایي زامنو ته وایي یاره ستاسو د حاجي صاحب نه ستاسو د سر سوري اجره په آباده وه جماعت په آباد مسجد په آباد وه پارټي په آباد په ایمانی وایي چې د مشر په مرګ داسې خبرې څوک اوري نو غم سیوا کېږي کمیږي لکه سر خوځوي خوله خو ډېره درانه ده ماشاءالله ژبه خو ډېره 50 کیلو ژبه ده سیوا کېږي کمیږي یا د چا نوجوان زوی مولي صاحب وفات شو او خلک یې پلار سره کښېني چې حاجي صاحب زامن خو د ډېرو خو دا دی ښې لاسو دا دی مټې وي ټولې منډې تړلې په دې زوی کې وي ډېر صفات په دې کې دا نور ورته نه رسي دا څه خرڅاړي دي دا دی نرس دی د زوی په مرګ چې پلار دا خبرې اوري غم سیوا کېږي کمیږي سیوا کېږي دې ته تعزیت وي دا تسلي ده نو یو تعزیت ده تعزیت زده که بیمار پرسی زده که دا خبر خو ډېره اسانه ده چې سهار لاړې ماښام پورې چې ماښام لاړې سهاره پورې او یا زره فرشتې د مغفرت دعا کوي بېشکه منم دعا کوي خو تا له بیمار پرسی راځي د بیمار تپوس په څنګ کې مریض له چې لاړې مریض ته به دا وایي چې لا باسه دا به مریض ته وایي چې دا الله تعالی په دې سره ستا ګناهونه وینځي یو روایت کې راځي په تندي ور لاس کېده په سینه ور لاس کېده او بعضې راځي نبض وله ونیسه هسې چې دا ډاکټر راشي او ته بیمار یې دا لاس ته نه ونیسي او ودې ګوري هسې دې دا زړه ښه شي هسې دې زړه ښه شي مصري خانې ته ګاډي بوځه چکر ورکړه چې بار راوځي دا ګاډي داسې تازه نوې راغلي 2022 ماډل دې جوړ شي هلته ډېره ښه شي ستا دا د انسان خپل یو هغه تصورات داسې هغه ذهن داسې جوړ چې اوس کار وشي که ډاکټر درته اسې وي چې ته ښه نو بیا ښه نو د بیمار پرسي به څنګه کې مریض له به تسلي ورکړي زموږ د پښتنو بیمار پرسي څنګه ده موږ چې مریض له لاړ شو ګوره د دې ډاکټرانو دومره غټه سټیم نه ده زه ورته سلام کوم د سړي به آخري ټایم یې ځان کدن به یې مړ کېږي به خو ډاکټران څه وایي وایي زه علاج کوم الله به شفا ورکړي انشاءالله ښه به شي وایي که نه وایي چېرته اوسه پورې یو ډاکټر دې مریض ته څه کوي چې د مریض خپلوانو ته هم دا نه دي ویلي چې بس یې بچنے والا نه یې نو مور دا نور پاتې کېدو نه دي بس وایي زه خپل کوشش کوم علاج زه کوم څوک به ښه کوي انشاءالله دا او زموږ د پښتنو بیمار پرسي څنګه ده بیمارۍ سره رنګ زیړ شي وجود لاغر شي کمزوري شي نو موږ چې لاړ شو که نه نو موږ مریض ته څه وایو پلان کې رنګ دې تک زیړ دی
ختمې هغه کې لږ ډېره ساه پاتې انشاءالله هم ترې وځي دی یو یا زره فرشتې به دوا کړي خیري درته کړي خیرن بچیا دا تعلیمات پرسي دته داسې کلمات وایه کلمات د دې موقع خپل کلمات د هرې موقع خپل کلمات دي هغه کلمات وایه هغې دپاره اعمال دي اعمال ما چې کوم آیات ذکر که مختصر وایم خو ستاسو د ټولو څه غواړم الذي خلق الموت والحیات دا مونږ چې د چا د سجاد انور ته الله تعالی پهله ژوند ورکړی خدمت یې وکړ د کلي د علاقې د مور پلار د رونو خویندو د ملګرو وی که کوي نه کوي خدمت یې نه پهله الله ژوند ورکړی بیا بعد کې الله مرګ ورکړي اوس موږ دغه دعا ته راجع یو قرآن کې الله مرګ مخکې یاد کړي الذي الله غزاد د خلق الموت والحیات زه وایم پیر صاحب چې دا آیات داسې پکارو الذي خلق الحیات والموت خدا سره دي دا مرګ مقدم ډېر وجوهات دي دا مرګ دې کې اشاره خلکو ته د انسانان په دوه قسمه دي یو قسم هغه خلک دي چې مرګ شاته غورځولي مرګ رسټو کړي مرګ مؤخر کړي صدارت کوي وزارت کوي صنعت کوي حرفت کوي تجارت کوي دنیا کې ژوند کوي بیا هغه الله نه پېژني پیغمبر نه پېژني ختم نبوت نه پېژني ناموس رسالت نه پېژني عزت نه پېژني احترام نه پېژني بیا صرف باجو والا شي یو هغه خلک چې مرګ شاته غورځولي یو هغه د چې مرګ مخې ته کړي لکه قرآن کې الله مرګ مقدم کړي او یو سړی دا تصوري چې زه به مړ کېږم د الله په عدالت کې به ودرېږم الله ته مخامخ کېږم دلته ماله د خبرو چل نه راځي نو جج له موږ وکیل ور مخامخ وکیلان نیسو که نه نیسو وکیل نیسو هلته به ترجمان نه براه راست الله به تپوس کوي نو چې څوک مرګ مخې ته کېږي هر وخت مرګ یادوي او ژوند تېري وایه د الله نافرماني به تېر شي د زناورو په شان آزاد ژوند تېرولی شي بیا یې تقسیموم په بل قسم باندې څه خلک هغه دي چې مرګ ته هېري د حاصلولو په چکر کې یاره چې د کوم ځای نه په کومه طریقه څنګه حاصل کړه یو د حقوقو حصول دي او دا هم بله خبره نه ده حقوقو حصول بل دې په ملا دا ستا قانوني حق دی تا له پاکستان او قانون اسلام دی اجازه درکړي چې خپل حق وغواړي یو د حقوقو حصول دی حق حاصل کم ډېره قیمتي جمله وایي حق حاصل کم د پلار نه حق حاصل کم د تره نه حق حاصل کم د ماما نه حق حاصل کم زه پبلک یم مملکت نه حق حاصل کم زه نوکر یم افسر نه حق حاصل کم پښتونه مونږ خو د حاصلولو خبرې کوو خو ما او تا په دې خپل ګریوان کې کتلي اوسه پورې چې په مونږ د چا حق دی چې ادا کړم د پلار حق ادا کړم د مور حق ادا کړم د تره حق ادا کړم د ماما حق ادا کړم د ګاونډي حق ادا کړم د قرآن حق ادا کړم د حدیث حق ادا کړم د شریعت حق ادا کړم د طریقت حق ادا کړم د تحفظ ختم نبوت حق ادا کړم ناموس رسالت حق ادا کړم صحابه آل بیتو ناموس دفاع عظمت حق ادا کړم مساجد مدارس مراکز خانقاهونو حق ادا کړم سکول کالج یونیورسټي حق ادا کړم د الله حق ادا کړم د خاتم الانبیاء حق ادا کړم یو د حقونو ادا کول یو د حقونو حاصلول دي اوس په چې موږ خلک تیاری کړو کم لیکچر راځي کم سوچ راځي دا یوم د توي وګټه حق وګټه حاصل کا خو په موږ چې د چا حق دی موږ هغه ادا کړی دا به سم ګریوان کې ګورم او ته نن ګوري موږ حقونه ادا کوو حاصلول والي شریعت خدا مسله ذکر کړی مال لک جواب راکې ټول به جواب راکوي هر یو کس جواب غواړي په کچرو کې چې موږ وکیلان نیولي دي دا وکیلان هم دې دپاره نیولي دي چې په ما د چا حق دی چې ادا کړم او که دا وکیلان هم دې دپاره نیولي چې حق حاصل کړم راکې جواب راکې چې حق څه کړم موږ خو ټول حاصلول والي چا دې له وکیل نیولي په کچرو کې یاره د پیر صاحب له زه حق ورکوم خو دې نه اخلي نو ما وکیل نیولي دي داسې چېرته مونږ کړي دي ورکولو لپاره هم نه دي نیولي توجه مونږ حاصلوه شب او روز لیل او نهار ساعت او لمحات په دې کې تېرېږي چې حاصل یې کړم تا د پلار حق ادا کړه تا د مور حق ادا کړه تا د خور حق ادا کړه پښتونه تا د لور حق ادا کړه تا د پیغمبر د مصلی وارث د امام حق ادا کړه
تا د دې مشر د سپینګیري حق ادا کړ، تا د خپل ټیچر پروفیسر پار ماسټر خپل لیکچرار حق ادا کړ، تا د قاری صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث پیر او مرشد حق ادا کړ. حق شریعت دا مسله ذکر کړې ده، وایي که ستا په چا باندې حق نو دا خپل حق دی بل ته ماف کا، دا اوچته مرتبه ده. موږ به ماف کوو چاته لږ وایه که نه ښه پښتنو کې ماف کول کوي خو زنانې کوي. څوک کوي؟ زنانې کوي. څوک کوي؟ او تاسو به زیاتتر مافې غوښتې ښځو دي، اوس اوسو به هم چا مافې غوښتي. توجه، زه راځم ټولو خبر نه راځم، ستاسو ما ته معلوم دی، زه هغه څه وایم خو لږ صبر وکړه، د غم موقع ده. توجه، پښتنو کې سړي ماف کول نه کوي، پښتونه ښځې ماف کوي. څوک؟ د واده په شپه زلمیه دا چا چې واده نه دي کړي دوی ته وایم، دا چې ودونه چا کړي خاص هم بس ورغلي دي، دا چې چا نه دي کړي دوی ته وایم. د واده په شپه ماف کول څوک کوي؟ د واده په شپه چې ته ښځې ته ورنږدې شې او کښېنې نو څه ورته وایي؟ حق مهر دې راته ماف کا. اخیرا بچیه حق مهر دې راته ماف کا. هغې ته هم پته ولګېده چې حق من شي ادا کولې معافي غواړي، هغې ته هم پته ولګېده چې ښه په دله به وړېده مړ چې یو سړی د ښځې حق نشي ادا کولی. توجه، پیر صاحب مولانا صاحب حق مهر چې دا نکاح تاسو تړئ، حق مهر په نکاح رجسټرار یې ته او په سټامپ باندې دا مهر تاسو ولیکئ او مهر مقرر شي، دا حق مهر ادا کولو لپاره که معاف کولو لپاره جی نو ادا کوي یې څوک؟ راته یې معاف کا. هغې د زړه نه معاف کوي، خبرې هغې ولې معاف کوي؟ د هغې نظر ستا په 400 والې سپلی پرېوتي، ا د سپلی ته ګوري که معاف کوم نه په دې سټې رالږدي. ښځې معاف کول کوي، حق مهر ادا کا. قرآن شریعت وایي مونځ ادا کا، زکات ادا کا، ته حاصلولو کې. زه به یو ناشنا مثال درکړم. حیدر کرار صاحب ذوالفقار شوهر بطول داماد رسول پدر حسنین کریمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ یهودی سره جګړه راغله، د یهودي د پاسه کېناسته که څنګه پې ګزار کو، لاندې نه پې یهودي دوکان یې وټوکل چې په علي صاحب په چهره اقدس دوکان یې رال، هغه یهودي فورا پرېښوده. دا واقع هم چېرته اورېدلې ده؟ وایه که نه علماو نه صلماو پیرانو تبلیغ والو نه مو اورېدلې نه ده چېرته؟ فورا یې پرېښوده. یهودي ورته وایي قریبه ده چې زه دې ټوکړې ټوکړې کړې وې، ته غالب زه مغلوب شوم، ما ته دې حیات راکړه، ما ته دې لایف راکړه، ما ته دې جاویداني زندګاني راکړه، پرې دې ښودم. علي صاحب ورته وایي مخکې چې ما ته وښلي د الله د رضا دپاره، خو چې په ما دې دوکان وټوکل نو ذاتي غصه مې. علي صاحب بدل اخیستی شه که نه؟ حیدر کرار و که نه و؟ دلیر بهادر و که نه و؟ نن چې د بهادر اور د زمري مثال ورکې خلک حیدر یادوي، حیدر حیدر یادوي، حیدر حیدر زمري ته وایي. څه ته وایي؟ او زمري بزدلي بزدلي زمري بهادري زمري دا چې معاف کولو زه درته زه اوس ښیم. ښه توجه، او ورته وایي زه دې پرېښودم. علي صاحب ورته وایي د الله دپاره مې وښلي چې په ما دې دوکان وټوکل، زما ذات مسله راغله، د ذات چې د ذات مسله راغله لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا. تا د ذات هسې چې په مونږ 400 کې څوک دوکان وټوکي پرېږدو معاف کوو یا نه؟ ولې علي صاحب معاف نه کوو؟ مونږ د ذات دپاره نیغ نیغ کېږو. ختم نبوت په خطره کې د قادیانان نیغ نیغ کېږي، ناموس رسالت په خطره کې ده، زما ټول دین په خطره کې دی، د قرآن درس او تدریس نشته، خلک باجې زده کوي، اسلام په خطره کې دی. کورس شروع کا، एग्रीकल्चर कोर्स शुरू का, इंजीनियरिंग शुरू का, डॉक्टरी शुरू का, तवज्जो साइंस शुरू का. दास د کول پکار دي کو ډولکیز د کول پکار لکه خبرې کوي کنه تاسو باندې څه شي نه د تربيت د پاره قران او حديث دي او کله تربيت د پاره ډولکی دي. غیرت 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 با قران او حديث منتخي شریعت په منتخي ک په دمتو سره مو غیرت کی
خپکیږم زه د پاکستان هر پارټي منم اور زه د پاکستان د هرې پارټي احترام کوم د هرې پارټي خو بعضې خو خراب خو بار چا کې شته که نشته په مولیانو کې خو خراب شته که ولې نشته ټول مولیان زبرګان دي پیر صاحب یو ځای کې مولیان ناست وو که نه پوډریان ناست نو مولیان روان وو نو چې کله مولیان روان وو نو مولیانو کې یو مولا په پوډریانو سلام واچو نو هغه پوډریان یو بل ته وچې هله په مولیانو کې هم مسلمانان شته نو خپه کېږم ما خو خراب هر چا کې شته مولیانو کې مسلمانان شته خو خراب هر چا کې شته کامل مکمل پورا یو د الله ذات دی د الله نه علاوه بل څوک پوره شته یو جماعت یو تنظیم یو پارټي شته یو فرد شته پوره یو الله دی کمزوري هر چا کې شته بهرحال علي صاحب ذات مسله راغله پرېښودو او زمونږ چې د ذات مسله راشي که نه نو موږ څه وایو ولې زه پښتون نه یم ولې ما بنګړي اچولی ولې زه غیرتي نه یم 13-14 مهینې قبل زما په کوهاټ او د لاچې په منځ کې مسلم آباد کې کوم خلک تلي راغلي تاسو په انډس هایوې باندې دې سره خوا کې دغه ځای کې 7 کسان جنګېده په ډېر مبارک مقدس پاکیزه ښایسته ښکلي قیمتي ځای باندې جنګېده پښتونه په ډیران جنګېده په ډیران یو د قطر نه راغلی مولي صاحب ما د قطر په پیسو کار نه هغه هغه ډیران ته 7 واړه په ډیران جنګېده 7 واړه شهیدان شول وایي څه شول په زور والا اخري کسان وایي څه شول دا چا شهیدان شول په ډیران چې جنګېږي مړه شي دا چا شهید ته پاسې یو کس چې د غازه راکم شهیدان شول خپزمکو او خپکیږم ما ته پته ده دا چې پزمکو په پټو پورو جنگي یو مړ شي کنه دا درانه پښتانه په وجره کې سوي هو دې کته ډېر غیرتي د پلان نکاډو کې ګټل ځان په قربان کا پزمکو چې جنگي دا غیرتي دي په ډیران په لختون نالو پسپو په چرګانو چې جنگي تاسو غالبا څه مرز د ثوابه ولا فکر شو سلور 15 ورځې په جمعات کې په کم کولر وته روم کولر پکې په جمعات کې په کولر باندې جنگو او کسان په ثوابه کې هسپتال کې زخمیان پراته دي یو ما ته به هوا کوي بل وی ما ته به هوا کوي چا داونه ته تا ته به هوا کوي ما ته کې کار خراب شي بهرحال دیو جنا علي صاحب وته ذات د بارم پرې خو دي يهودي وته ښا تاسو پرې خو تا بدل وانه غست يهودي ورته کلمه راته وایا علي صاحب ورته کلمه وی هغه يهودي په اسلام کې داخل شي مسلمان اسلام دی ته وی توجه چې ستا په کلی کې گاونډیان په درې قسمه دي پسو د یو گاونډي 3 حق دي چې صاحب د یو گاونډي 2 حق دي د یو گاونډي 1 حق دي توجه لکم گاونډي چې 3 حق دي مسلمان رشتہ دار اور گاونډي 3 حق شو د کم گاونډي چې 2 حق دي رشتہ دار نه دي خو مسلمان دي د مسلمانۍ 1 حق اور به حیثیت پڑوسی گاونډي 2 حق شو د یو گاونډي 1 حق دي हाँ رشتہ دار بھی نہیں ہے مسلمان بھی نہیں ہے ستا په گاوند کې اوسېږي سوچ کافر دے خو ستا په گاوند کې اوسېږي په حیثیت گاونډي د دې کافر هم در باندې 1 حق دی دې ته اسلام وایي چې ستا په گاوند کې کافر اسلام وایي د گاونډي د واجب د کافر خیال ساتي نن په ایمان وایي مسلمان سکر ورنه بل ور په ور کې ولار دي کړی دی لحاظ د اولاد د بچو صحیح تربیت کو مرګ نه مخکې مرګ پر تیاری کو شاعر وي د یارانو کړي ګور ته وار په وار زی د مرګي سختي ناری دي زمونږ د ټولو د پاره یو لیمټ دی ان لیمټ مونږ نه یو زمونږ د عمر پیکج لیمټډ یو مقرر ټیم دی مړ کیږو به پاتې کېدل نشته او زه داسې نه وینم چې 100 کال والا څوک پکې ناست شته د مشرانو کې د نن 100 کاله مخکې نو 100 کاله پس به نه شاز نادر الله د ټولو په عمرونو کې د دین مهنت لپاره برکت واچي خو ګارانټي نشته وارانټي نشته توجه اخرت ټیک کو مستقبل ټیک کو معاشره ټیک کو د ایجوکیشن ماحول جوړ کو د سکول کالج د باطن دینی ماحول جوړ کو د تعلیم ماحول جوړ کو د باجو ماحول زډیر په اصلاحي انداز کې خبرې کوم توجه او معاشره د سټوډنټ خیال اوساته ما الحمدلله په یونیورسيټي کې سپیریور پرون ما په کرک کې د کرک تبلیغ مرکز سره خوا کې یونیورسيټي دا خوشحال خان یونیورسيټي هغه کې پروګرام بیا ما د خوشحال خان خټک یو څو شعرونه غږ کوي یو شعر مې دا وی ځکه یونیورسيټي د خوشحال خان خټک وا نو ما خوشحال خان خټک رحمت الله علیه فرمایي توجه
جهالت تور تیار علم رڼا ده جهالت تور تیار علم رڼا ده د رڼا نه چې څوک تښتي ښاپېرک دی خوشحال خان خټک رحم علم کې رڼا ده او رڼا بیا علم چې چا سره هغې سره ده علماو سره ده نو چې د علماو نه څوک تښتي بیا دا څه شو زه خو نه وایم څه شو ځکه دا په رڼا کې څوک راشه چې رڼا ته رالي حلال حرام جایز ناجایز خلکو خو نومونه بدل کړ توجه چرس عام زه د خیبر پښتونخوا IGP معظم جا انصاری ته اور ستا د 400 DPO د پولیس محکمې زیب الله صاحب ته سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیاتو خلاف قدم اوچت کړ مونږ حمایت هم کوو او حکومت سره د منشیاتو په خاتمه کې تعاون به هم کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله او هغه ورځ نږدې ده چې دا خیبر پښتونخوا به الله د منشیاتو نه پاکه کړي نه به دا منشیات دا چرس به ختم شي پوډر به ختم شي او د منشیاتو چې څومره اړې دي دا به د حکومت په نوټس کې راولو څوک به راولي ته د دې کوریج په لاس ته چا کتل دا به ټیک چرسي ته وګوره ته لاس په کوم یو کتل ولې چې خبر کېږم ته پاسه ودرېږه په ولاړو که چې دا راشي دا ټوله دنیا ګوري دا ګوره لاس پکې د چا کتل شته پکې ولګوه یو دم راکه یو دم ورکه یو کش راکه یو کش توجه منشیات پرېږده چرس پوډر زه حیران په دې معمولي صاحب تاسو ته پته ده خیبر پښتونخوا ته آیس راغلي د لنډي کوتل په طرف باندې څه خبرې څه میډیسن څه ګولې راغلي چې سوشل میډیا کې هم چېرته کتلي دي آیس راغلي انجکشنې راغلي دي زه حیران په دې یم خفه کېږو نه چې کوم نوی شی راشي او تجربه کېږي په پښتنو تجربه کېږي نه آیس په پښتنو تجربه کېږي ډولکي په پښتنو تجربه کېږي خو چې تجربه کوې په پښتوني تجربه کوې ستا د تجربې دپاره بل څوک نه توجه آیس پرېږده د دې منشیاتو خلاف حکومت سره تعاون به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله العزیز کوو به الله به دا خطه او چرسو کې څه کمال دی په سیرکټو کې زه پرون د خوشحال خان لایبرري ته لاړم ما ته متوجه شي په دې هره یونیورسټۍ کالج کې لایبرري شته که نشته په مدرسو کې لایبرري شته په لایبررۍ کې کتابونه دي ما ته ووایه په پاکستان کې په لایبررو کې داس یو کتاب چې چا لیکلي چې په د هغې هیډینګ دی د هغې عنوان دی سیرګټ کې فواید د سیرګټو په فایدو چا کتاب لیکلي لږ سر وخوځوه یو کس ودرېږي یو کتاب شته ما ته ووایه څوک ووایه ته شته نه شته که نه یو کتاب وایي که نه د سیرګټو فایدې شته پکې نو چې فایدې په سیرګټو کې نشته او ته کله په خوله لوګي راوباسې او کله په پوزه لوګي راوباسې او د خولې نه دې د ریل ګاډي سلینسر جوړ کړي اکسلیټر پرېږده ته د لوګو لپاره ما ته یو کس وایي چې سیرګټو کې ډېر ماهر ما څه کوې وایي زه په خولې لوګي راوباسم ما تقریبا ټول راوباسم وایي په پوزه م راوباسم دا هم ټول راوباسم تا کې کمال څه دی ما ته وایي زه په پوزه م لوګي راوباسم نه ما ته وایي زه په غوږونو م لوګي راوباسم ما ورته په دې شامټون دې م لوګي راوباسم د خیرن بچیا ته لوګو راغلې د مور په نفس کې موږ 9 میاشتې تېرې کړي څومره او په 9 میاشتو کې 4 میاشتې پیر صاحب موږ خوراک کړی لنچ هم کړی بریکفاسټ هم کړی ناشته هم کړې ده خوراک هم کړی که نه هم کړی خو د مور په نفس کې چې موږ خوراک کوو توجه په خوله هم کړی که په نوم باندې وایه جي صاحب کاکا وایه امیر صاحب ووایه که نه په نوم باندې ولې تا د مور په نفس کې خوله پاکه وساتله خولې در پاکه وساتله چې دې دنیا ته لاړ شي دی به په دې خوله باندې د کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي دی به په دې خوله باندې الله وایي دی په دې خوله باندې قرآن تلاوت کوي دی به د الله ذکر کوي دی په دې خوله باندې درود شریف وایي دی به د دین خبرې کوي دی به د حیا خبرې کوي دی به د صدق خبرې کوي دی به د وفا خبرې کوي تا د مور په نفس کې خوله پاکه وساتله مسلمانه زما ستا شریعت وایي د مسلمان خولم پاکه ده د مسلمان جوټم پاکه ده انګریزانو ته مه ګوره زمونږ آیډیل انګریزانو هندوان نه دي توجه ستا خوله د چرسو دپاره نه ده زه ریکویسټ او درخواست کوم ډېر ستا خوله د سیرکټو دپاره نه ده ستا خوله د شرابو دپاره نه ده ستا خوله آیس دپاره نه ده غیبت او چغلۍ دپاره نه ده
لہذا د ټولو فضولیاتو نه بایکاټ به کوو پریدو به انشاءالله چرس به پریدو انشاءالله سرګټ به د سرګټو پیسې په دې مه لګوه دا جومات کې ورکړه دا مدرسه کې ورکړه پیر صاحب خانقاه کې ولګوه دا په یتیمانو مسکینانو غریبانو تقسیم تا نه به الله د دې تپوس کوي ستا پیسې په سرګټ خرچ کېږي ستا مال په فضولیاتو خرچ کېږي لہذا د خپل مال او کاروبار به د شریعت مطابق کوو که یو لقمه یو نواله خېټه کې حرامه پرته وي څلوېښت ورځې وایي فرض قبلېږي واجب قبلېږي خطابت او تقریر او بیان او درس او تدریس او ذکر اذکار جهاد او تبلیغ او تصوف میں قبلېږي رزق د عبادت د قبولیت دار و مدار په عقل حلال دی اوس حرام صرف چې حلال نوم کې دی وایي حلالېږي څوک په سنگر شاه کې تباه شو څوک په ډبل شاه کې تباه شو څوک په انډر پلې کې 400 وایي د ډبل شاه نه بچو که نه وایي راته ښه برابر کړي دي اوس یې لږ زه بل شان برابروم توجه سنگل شاه ډبل شاه انډر پلې څومره ګولډن نومونه دي پینټاسټک حرام صرف چې حلال نوم کې دی حلالېږي یو سیسټم حرام دی نوم ولا حلال کې دی حلالېږي لکه زر وایي چرس حرام دی 400 کې چرس دا چې پوری چرس حرام دی ستابل مطلب څه چرس حرام دی او په میډیکل سٹور کې د حکیم سے په دواخانه کې چې دارو ملاويږي دارو حلال دي دارو چرس اوس په ایمان وایا چرس دارو وي کنه وي چرس له دارو نوم کې خو سار وختي رواني ځان بګري چرته یعنی جسم دارو لورم ته جوړ میډیکل سٹور پر روان دارو په میډیکل سٹور کې 400 د دارو وي رشوت د چه پانی وي سود ته منافع وي رشوت د چه پانی وي پروژه کې وته بیا کجوري وي کار در لکم خو ما خام نه کجوري له خو سره کجوري دی وجنا عالم سره علم دی علم رڼا ده او پرانا کې د حلال حرام جایز ناجایز تمیز او فرق راضي کنه راضي علماء سره کې د مسجد امام سره قاری صاحب سره درس سے قرآن کی شریک شه درس حدیث کی شریک شه دا د علماء صحبت اختیار کو دا نور صحبتونه پرېږدو د پیرانو بزرګانو اولیاء صحبت زما شیخ او مربی د پنده پیر طریقت رهبر شي پیر عزیز الرحمن هزاری سے فرمایل دا تسبیح اهتمام بکو انشاءاللہ ذکر بکو هزاری سے فرمایل وہ جب ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی تو تسبیح میں حرکت ہوگی جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہو دا تسبیح بتا په ذکر مجبور کوي اور کچا په لکونو پر استغفار د وشر کلمه توحید ویلي وایا لاس کې تسبیح نه ذکر تزړه کیږي او یو جمله سټوډنټانو ته وایم تاسو کلی کې شکر دی پبجی نشته کنه الکان پبجی نه کوي نه کوي تاسو ټول یې کرام پبجی او پبجی والو فری فایر لای لډو والو سنو توجه کم سټوډنټ چې پبجی کوي سکول ماستران پکې شته سو پروفیسوران ټیچران شته کنه ماشاءالله کم سټوډنټ چې د موبایل گیم کوي پبجی فری فایر لای لډو کوي وایا سټډي کولی شي ہوم ورک کولی شي مطالعه اسلام اور پاکستان دا د گیم نه ملي کوي هغه گیم چې هغه سره ایکسرسایز ورزش کیږي فوټبال کوا والیبال کوا قومي کھیل زمون هاکی کوا کرکټ کوا تیراندازي کوا تیراکی کوا گیمونه کوا چې هغه کې نشونمای هغه کې ستا مسل ستا سټیمنا ایکسرسایز ورزش کیږي کبډي کوا تاسو د کبډي ټیم شته کنه په لوګه کې د کبډي ټیم شته یو جدا چاوي ماشاءالله دا بس په چې دا کوي دي چې دا کبډي چیپ بهرحال تاسو د کبډي ټیم شته په خوا کبډي وا او اوس نشته ما نه پینډه کې ما ته پوسو کوم د کبډي ټیم اوس ځکه نشته چې په خوا به کورني چرګان خوړل او څوک چې پارمي چرګان خوري کنه هغه کبډي مبډي نشي کولی اچل په پینډه کې کوک ولاړی دا چې څوک هم کاغه واغی لہذا د موبایل گیمونه نه کوو د موبایل گیمونه د پبجی فری فایر لای لډونه د چا بایکاټ دي سټوډنټ دا پریدو انشاءالله ٹھیک دا پریدو علماء سره به تعلق ساتو مساجد مدارس آباد کو تبلیغی مراکز خانقاهونه آباد کو او زر جواب راکې تاسو مسجدونو کې د قرآن درسونه کیږي حدیث درسونه کیږي د فضایل مال تعلیم کیږي گشت کیږي مشوره کیږي بیان کیږي مراقبه کیږي دا شپږ نمبر مذاکره کیږي مردان شریک میں کس ته تاسو مسجد د قرآن درس کیږي ماته چې اوجی هم د حدیث درس کیږي اوجی هم گشت مشوره بیان تعلیم کیږي ماته اوجی زه خبر کوم دی ماته اوجی ما چې دا ټول اعمال تاسو مسجد کې کیږي او ته ماته چې اوجی ما ورته ته پکې په خپل موجودي ماته وی نه شته بس حافظ سے
ما ته جواب بس حافظ صاحب قاری صاحب مون صاحب پیر صاحب ډاکټر صاحب ماستر صاحب کونسلر صاحب چیرمن صاحب کاکا ماما اجي صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي انت په بم لګیدلی جمعتونه بابا دې ان شاء الله ستاسو مسجدونو ته تبلیغ ول راغله ټول به تختو ان شاء الله شاوي تختو به ستاسو شبي جمعې کې شبي تواري شبي جمعې به سوق ان شاء الله تبلیغ سره زمونږ د نوخار لیاقت میجر ملک فیملی کې تعلق LNP والا سره لیاقت میجر بهترین خلک د پښتو خدمت لیاقت میجر توجه لیاقت میجر پیژنې نه پیژنې د 37 کلندر پیژنې یا الله شکر دې اوس یې پیژنې ما سره په لاهور کې ملاو شو د ریوان په اجتماع کې تک سپین پټ کې خولي ګیرا ما ته مفتی صاحب شپږ میاشتې یا ته میاشتې شو وفات شوی ملک فیملی کې ملک جمعه خان او دا ملک لیاقت بارا ما ته مفتی صاحب فلم انډسټری کې په لکونو روپیو ګټلې سکون نو د دعوت لار چې مې اختیار کړ الله سکون مراک الله راحت مراک هغه جنید جمشید چې دا ترانې به وي دل جو ټول انډیا والے دل جان دا قومي ملي ترانې به وي الله دعوت سره زندگی بدل کړه ارتباط حویلی سره جهاز کرش آرمی فوجي پروتوکول داغه د جنازې وشو هر مکتب فکر ګلوکار فنکار اداکار ټولو پولیس محکمه فوج آرمی والا فلمونو والا اکټران وګوره دا ټول سکول کالج یونیورسيټي مذهبي خلک وګوره تبلیغیان پیران داغه په جنازه ټول جوړېدل کنه جوړېدل کوم شاعري وا کوم عاشق رسول کوم ناتخوانی وا मेरा दिल बदल दे और इधर मुझे तक खाना मेरा दिल बदल दे मानो शेर तराउस्ते तो स्टूडेंटानो मराजमा करो ना स्टूडेंटानो चाहता हो फरमाइश दाओ होते चे मुंग द पारा मेरा दिल बदल दे हुआ या ना होते चे मेरा दिल बदल दे तवायम खसड़ा बस सुख बदलवे जड़ा बस सुख बदलवे د دنیا د محبت پسونه سوک وباسي د دین او د قران د حدیث مینه زړه کې راولا د شپېلې مینه ختمه کا د باجی مینه ختمه کا د ډمانو مینه ختمه کا په زړه کې د قران مینه دی الله مونږ ته نصیب کړي د ختم نو دفاع مونږ ته نصیب کړي نه به هر حال دغه قافله ده ما پینډه کې بیان وکړ بهترین جنازه وشو قبر یو مفتی شامزی شهید قبر دی بل طرف مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب تفسیر معرف القرآن داغه قبر خوا کې قبر چلته ما بیان وکړ ما ته هزاروی صاحب وی هغه دعوت ته مناستو وای د غم پدرې مورزل تکیوما وای د جنید جمشید د غم پدرې مورز د اغي د کورن 90 جماعتونو د مستوراتو د الله په لار کې تشکیل شوی دي ژوند هم دعوت او تبلیغ او مرګ هم دعوت او تبلیغ مونږ تاسو خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کو د ذکر اهتمام کو د درود شریف او په کثرت سره درود شریف هزاري سے پیغام بداو درود شریف به عام کو ان شاء الله علماء سره صلحاء سره مساجد مدارس مراکز خانقاهونه باد کو د منشیات خاتمه کې حکومت سره تعاون کو پدا خبر باندې اکتفا کوم نموت سیڑر ہے نجین کارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے گناہوں معاف کرا مشکلات پورا کا حاجتون پورا کا بے مرحوم تا محترم سجاد انور تا مغفرت کاملہ و درجات علیا نصیب کا قبر جنت باغیچوں باغیچوں گرزو خدمات قبول کا اولاد بچے عبد الصمد تا الله دخبل والد محترم کومره خوبه او خصلتونو هغه د دې کې کیدا کشرانو کې ټول هغه صفات چې کوم د مشرانو نصیب او ګرځوا دا ملک خصوصا د خطه خیبر پختونخوا د امن کې هراو ګرځوا الله د نشونه د تماشونه د باجونه پاکه کا تاسو په دې خو امین نه وایي چې د باجې خبره راشي الله امت په حال رحم کا خپل زندگی نصیب کا ژوند د اسلام مرګ د ایمان نصیب کا دا پیزا خسته خپل کا الله د ټول شریعت حاجتونو پوره کا کوم نوجوانان چې ودونه نه دي کړل ته موجود د اخواري خولي نیولې دي الله د ودون تنظیم وکا او چې دا چا ودونه شوی ګوري آباد دي خو جوړ نشته اتفاق اتحاد نشته سارو ما هم پکور کې د خزه او خاون فینل میچونه دي الله اتفاق اتحاد نصیب کا مینه محبت نصیب کا د خواخ د انګور د میچونو د کبړی الله ختم کا امت په حال رحم کا مشرانو ادب کشران شفقت علماء قدر نصیب کا حرمین شریفین حفاظت کا ملک د امن کې هوارو ګرځوا سالمیت برقرار کا پاکستان کی مساجد مدارس مراکز خانقاهونو سری سکولونه کالجونه یونیورسيټي د ملک د ترقی ته څومره اداري دي الله د ټول ادارو حفاظت کا اقوام پاکستان او فوج پاکستان حفاظت کا هر طرف نه افغانستان طالبان رب مستحکم کا الله طالبان مضبوط کا پر ټول
ټول دنیا کې اسلامي نظام مونږ ته نصیب کا نظام خلفای راشدین نصیب کا نظام مصطفی مونږ ته نصیب کا دا څومره علما مشایخ حضرت پیر سے ګڼ شمېر علما تدریسي صلاحیتونه نصیب کا د پیر اشفاق سے فیض عامه کا برکات عامه کا سټوډنټانو اگزام شوی دی په خو نمبرو کامیاب کامران کا ښکلې عهدې منصبونه نوکرۍ ته ورکا زمونږ د پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان ډېر خدماتو هغوی وفات شوي دي الله دې هغوی ته مغفرت کامله او درجات علیا نصیب کړي حاضر مجمع کې د چا والدین شریفین مشران وفات دي الله دې ته مغفرت نصیب کړي او د چا مشران چې ژوندي دي الله دې د خدمت کولو توفیق ور نصیب کړي د مدرسو طالبان دې الله محققین مدققین وګرځي مشران چې څومره دي کوم جماعتونو سره تعلق دی او خدمت کوي د کلي د علاقې الله د ټولو دا خدمات قبول کا امت په حال رحم وکا حاضر مجمع مخبور مشکور کا وربا داسې اخلاق نصیب کا چې د قیامت پر خوږ پیغمبر محمد ربی صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو موږ د خپل خوږ پیغمبر په لیدو خوشاله شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د ټولو په لیدو خوشاله شي رب داسې اخلاق او اعمال نصیب کا ای رب اشنا اعمال او اخلاق تمره خراب او ناکاري چې قیامت پر ورځ باندې خاتم الانبیاء ته مخامخ شو رب اسنه زموږ پیغمبر زموږ مخ واړ رب اسنه زموږ پیغمبر زموږ مخ واړ رب اسنه زموږ پیغمبر زموږ مخ واړ رب زموږ په هلاکت کې بیا شک نه زموږ په تباہی بربادی کې بیا شک نه کامل اتباع د سنتو د خاتم الانبیاء عشق او محبت نصیب کا مو ټول د ختم نبوت تحفظ د لپاره قبول کا د ختم نبوت دفاع به سوق سوق ان شاء الله په پیغمبر بغیرت کوم ان شاء الله الله ختم نبوت دفاع د لپاره قبول کا ناموس رسالت دفاع د لپاره صحابه آل بیت دینی مدارس د پاکستان د دفاع د لپاره الله مون قبول کا د ټولو حاضری قبول کا د ټولو ذوق شوق مینه محبت خدمات قبول کا د څومره کسان خدمت ته ولاړو به ورځ نه واخلي اوس پوری مازیګر ماخام پر چې خدمت کوي د څومره کسان چې دوال راغلي ما هستا د رضا د لپاره الله د ټولو دعاګانې او خدمات او عبادت قبول منظور ګرځوا خپل رضا نصیب کا زموږ د ټولو دعاګانې قبولم کا منظورم کا صلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وسلم